دوستو مدینہ منورہ میں ایک نوجوان مردہ لڑکی سے قبر میں زنا کرتا رہا۔ پھر قبر سے لڑکی کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی گئے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہ میرا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا میں کیوں نہ روں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کسی نفاس محترم کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے تمہارا گناہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ ساتوں زمین، دریا، درخت اور زمین میں دوسری موجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، چاہے آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے عرض کیا میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گیس کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا اے نوجوان تیرے اوپر افسوس ہے، کیا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیرا خدا؟ یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر پڑا اور بولا پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ اس سے بزرگی میں تو کوئی بڑا نہیں ہے، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بڑے گناہوں کو خدا کے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قسم باخدا نہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مگر مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں 7 سال سے قبروں کو کھود کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلے کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے تو میں رات میں گیا، اس کو باہر نکالا اور اس کا کفن نکال لیا، اس کو بنا کپڑوں کے ایسے ہی ننگی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے ورگلایا اور اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ اس لڑکی کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ نفس غالب آ گیا اور واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت گویا میں نے قبر سے اس لڑکی کی آواز سنی کہ اے جوان، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھ پر وائے ہو، جس دن مجھے اور تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہائے تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا اور میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا، میں اسی حالت میں قیامت کے دن حاضر کی جاؤں گی، وائے ہو تجھ پر جہنم کی آگ۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، تو جہنم کی آگ سے کتنا نزدیک ہے، یہاں سے چلا جا۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پہاڑوں کی طرف چل دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جاتا تھا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، پالنے والے تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، میں آج تیرے پشیمان بندوں کے قافلے میں ہوں،
तौबा के लिए तेरे पैगंबर के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे दूर कर दिया है। पालने वाले, तुझे तेरी इज्जतो जलाल और सल्तनत का वास्ता कि मुझे ना उम्मीद ना करना। ऐ मेरे मौला, मेरी दुआ को रद्द ना करना और अपनी रहमत से मायूस ना करना। वो 40 दिन तक दुआ करता रहा और गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई और मेरे गुनाह बख्शे ना गए और तेरा इरादा मुझ पर अजाब करने का हो तो मुझ पर आग नाजिल फरमा, ताकि मैं जल जाऊं, या किसी दूसरी अकूबत में मुब्तला कर दे ताकि मैं हलाक हो जाऊं। बहरहाल क़यामत की जिल्लत और रुसवाई से मुझे निजात दे दे। चुनाचे इस मौके पर दर्जाजल आयात नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो ये लोग हैं कि जब कोई नुमाया गुनाह करते हैं या अपनी नफस पर जुल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करते हैं, और खुदा के अलावा कौन गुनाहों को माफ़ करने वाला है, और अपने किए पर जानबूझकर इसरार नहीं करते। यही वो लोग हैं जिनकी जज़ा मग़फ़िरत है और वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें जारी हैं। वो हमेशा इसी में रहने वाले हैं और अमल करने की ये जज़ा बेहतरीन जज़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की तौबा कबूल कर चुका हूँ, आप भी इस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर उसकी तौबा कबूल होने की बिशारत सुनाई। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या हम आपको सुनाते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हज़रत अबू इसाक फ़ज़ारी है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, पर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप आमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ, असल मामला क्या है? इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई कि मैं कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के बारे में मालूम होता तो मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुँचा और कब्र खोदना शुरू की। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरे ज़ोर से कफन खींचने लगा। मरी हुई औरत ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़े थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हज़रत अबू इसाक फ़ज़ारी फरमाते हैं कि इस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हज़रत इमाम औज़ी की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा, तेरा भला हो, इससे पूछ जो मुसलमान किबले की तरफ रुख करके दफनाए गए, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबले से फिर चुके थे। हजरत फरमाते हैं, मैंने ये बात लिखकर इमाम औज़ी की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में ये तहरीर भिजवाई, जिन लोगों के चेहरे किबले से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। अल्लाह हमें अपने हिज़्ज़ो ईमान में रखे, हमारा खात्मा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए, हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए और हमें गुनाहों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं।